Hello everyone, welcome to KV Maths. KV Maths. I am Amaresh. So thanks for 50 subscribers and thank you the channel Science News and Lakshmi Bollepalli for introducing about my channel to everyone. Thank you. And now let's start our class. Today is NTSC Day 5. So up to now what we have completed? We have completed number series and alphabet series. Still alphanumeric series. And still what we have completed? We have also completed sums like something like school is to teacher, like this sums also we have completed. I have forgotten the name, so I have written like this. This series we have completed, and now in today's class we have to solve the sums using BODMAS rule. Please, in the chat, can anyone say what is BODMAS? Can anyone say what is BODMAS? Keep in the chat. BODMAS. So I'm gonna waiting for the answer. So okay, the answer is bracket of division, multiplication, addition, and subtraction. So this is the meaning of BODMAS. Hope you understood. This is the meaning of BODMAS. So first you need to do what is the sum inside the bracket. First you need to do what is the sum inside the bracket, and then you need to do first division and then multiplication and then addition and then subtraction in simple manner. First bracket lo unnadi chesukovali, దాని తర్వాత డివిజన్ చేయాలి. ఒకవేళ బ్రాకెట్ గానే లేకపోతే డైరెక్ట్ గా డివిజన్ చేసి దాని తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ చేసి దాని తర్వాత ఎడిషన్ చేసి దాని తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ BODMAS. సో యూజింగ్ BODMAS they will tell you 95 into 24 equals to 4 minus 1. They will give like this, and they will tell you to change the symbols. So in first option they will give minus, plus, equals to, and second option they will give equals to, into, minus, sorry my pen is not writing correctly, equals to, into, minus, and third option is plus, equals to, minus, and fourth option is plus, plus, minus. So if they have given like this, so let's try the first one. I also know the simple way to solve this, and I will tell you. So first try first symbol 95, in the place of into you need to keep minus, so 95 minus, so in the place of equals to we need to keep plus, so minus 95 minus 24 plus 4, in the place of minus you need to keep equals to 1. So check will it possible or not. So using BODMAS rule, brackets are not there, division is not there, multiplication is not there,
DODMA. So addition. First do addition. Minus 24 plus 4. How much? Minus 20. So 95 minus 20 equals to 1. Is it possible? Is 95 minus 20 equals to 1? No, it's not equals to 1. So first one is not the answer. So we know that first option is not the answer. So let's try second one. Second one is like 95 equals to 24 into 4 minus 1. So now check it out. So if you check, so try 94 equals to, no brackets, bracket of division is also not there, multiplication. So first do multiplication. So 24 into 4 is, for 4 are 16, for 2 are 8, 9. So 96. So 96 minus 1. So how much is 96 minus 1? It's 95. So option 2 is correct. Simple, very simple friends. The sums are dead easy. Only if you know the topic. So that's what I am going to tell you. The sums will be easy if you know the topic. So I will give you another sum. 8 plus 9, sorry, not that. 8 divided by 9 equals to 9 minus 81. First option. Minus into plus. Second option. Plus minus divided by. The third option. Equals to into minus. Fourth option. Into plus equals to. So friends, now I want to tell you a simple trick in Telugu to solve any sums. So now I will tell you. So మీరు ఫస్ట్ సమ్ చూడండి, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది సమ్. నేను ఇప్పుడు చెప్పే ట్రిక్ కానీ మీరు యూస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ సింపుల్. సో ఫస్ట్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే వీటిలో అన్నిటికన్నా పెద్దగా ఉన్న నెంబర్ ఏముంది? 8, 9, 9, 81లో అన్నిటికన్నా పెద్దది ఏంటి? 81. సో 81 పక్కన ఈక్వల్స్ టు వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. ఈక్వల్స్ టు ఇది ఉంది. సో 81 పక్కన ఈక్వల్స్ టు వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. అలాగే మీరు ఎప్పుడైనా సరే చూసుకుంటే ఈ సమ్లో కూడా అన్నిటికన్నా పెద్దగా ఏముంది? 95 ఉంది. సో 95 పక్కన ఈక్వల్స్ టు వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. సో 95 పక్కన ఈక్వల్స్ టు వస్తే ఇదే కదా ఆన్సర్. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే అన్నిటికన్నా పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు వచ్చేటట్టు ఉన్న ఆప్షన్ ఏముందో అది ఫస్ట్ మీరు ట్రై చేయండి, అప్పుడు మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ట్రై చేయండి. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏంటి? 8 into 9 plus 9 equals to 81. సో 8 into 9 plus 9 equals to 81. అవునా కాదా చెక్ చేయండి. సో 8 9s are how much? First only you have to do using BODMAS rule. So first multiplication. So 9 8s are 72 plus 9 equals to 81 అవుతుందా అవ్వదా? So 72 plus 9 is 81 equals to 81. So fourth option is the correct one. సో మీరు ఈ ట్రిక్ అన్నిట్లోనే యూజ్ అవ్వదు, కానీ 99.9% అన్ని సమ్స్లోని ఈ ట్రిక్ కన్ఫామ్గా వర్క్ అవుతుంది. సో మీరు ఈ ట్రిక్ అసలు ఎప్పుడు మర్చిపోకండి. అన్నిటికన్నా పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు వచ్చేటట్టు రాసుకోండి. సో దట్స్ సింపుల్. మీరు అప్పుడు సింపుల్గా ట్రై చేయొచ్చు. సో ఇంకో సమ్ ఇస్తాను చూడండి. 40 plus 15 equals to 3 into 5. So first option, minus plus divided by. Second option, divided by plus minus. Third option, equals to into plus. And fourth option, into plus minus. సో నేను మీకు ఇందాక చెప్పిన ట్రిక్ లాగానే ఇప్పుడు కూడా ఏం చేస్తారంటే 40
పక్కన అన్నిటికన్నా పెద్దది 40 కదా, సో 40 పక్కన ఈక్వల్స్ టు ఉన్నది ఏంటో చూసుకోండి. సో థర్డ్ ఆప్షన్, ఫస్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ ట్రై చేస్తే ఏమనుంది, 40 ఈక్వల్స్ టు 15 into 3 plus 5 ఇదే కదా ఇచ్చారు. సో 40 ఈక్వల్స్ బాడ్మాస్ రూల్ ద్వారా ఫస్ట్ 15 into 3 చేయాలి. సో 15 into 3 is 315 then how much, 35 plus 5. So 40 equals to 40. So option 3 is the correct answer. ఈ ట్రిక్ అన్నిట్లోనే ఉపయోగపడుతుంది, కావస్తే మీరు ట్రై చేయండి. అన్నిట్లోని అంటే మ్యాక్సిమం ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు నేను మీకు ఆ ట్రిక్ ఉపయోగపడనిది నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి. 728 equals to 8 plus 13 minus 7. సో దీనికి నేను మీకు ఆప్షన్స్ ఇస్తాను. డివైడెడ్ బై ఈక్వల్స్ టు ఇంటూ సెకండ్ వన్ ఇంటూ divided by minus third one minus plus divided by fourth one plus equals to minus. సో దీంట్లో మీరు చూసుకున్నట్టయితే అన్నిటికన్నా పెద్ద నెంబర్ 728, కానీ దానికి ఎక్కడా కూడా ఫస్ట్ దాంట్లో ఈక్వల్స్ టు లేదు. సో అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే సెకండ్ది అంటే మిడిల్ది మీకు ఈక్వల్స్ టు ఉన్నవి ఏమున్నాయో చెక్ చేసుకోండి. మిడిల్లో ఈక్వల్స్ టు ఉన్నది, సో ఇది ఈక్వల్స్ టు ఉంది, ఇది కూడా ఈక్వల్స్ టు ఉంది. సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ రెండు చెక్ చేయండి ఒకసారి, ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఆన్సర్ అవుతుందేమో చెక్ చేయండి. ఇఫ్ ఐ am making you getting confusion, just don't try what I am telling you in a simple manner. If you have any simple manner, just tell it in the comments. I will tell your name and I will tell you in next class about your simple and simplest form. So check it out. 728. So first check first option. So 728 divided by 8 equals to 13 into 7. So check cheyandi. 8 ones are 8, 8 8s are 64, 8 9s are 72 and 8 ones are 8 and 7 13s are is 91. So 91 equals to 91. So first option is the correct answer. Simple friends, very simple. ఈ ట్రిక్ మీకు ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఒకవేళ క్వశ్చన్లోనే వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లోనే పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే ఈ ట్రిక్ ఉపయోగపడుతుంది. ఒకవేళ వాడు క్వశ్చన్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు ఇవ్వకపోతే ఆప్షన్స్లో పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు పెట్టుకొని మీరు చేయండి, మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. 16 equals to 5 minus 7 plus 3. సో నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో మీకు పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు ఇచ్చాడు. సో మీరు ఈక్వల్స్ టు మధ్యలో వచ్చేటట్టు రాసుకోవాలి. ఓకే, ఈక్వల్స్ టు మధ్యలో వచ్చేటట్టు రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి, మైనస్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ప్లస్ మైనస్ డివైడెడ్ బై, థర్డ్ ఆప్షన్ plus equals to into, plus equals to into, and fourth option divided by minus, plus divided by minus plus. సో నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు మధ్యలో ఈక్వల్స్ ఉండేవి ఏమున్నాయో ఒకసారి చెక్ చేయండి. థర్డ్ ఆప్షన్లో మధ్యలో ఈక్వల్స్ టు ఉంది, సో ఒకసారి థర్డ్ ఆప్షన్ చెక్ చేయండి. 16 plus 5 equals to 7 into 3 అవుతుందా అవుతా చెక్ చేయండి. సో 16 plus 5 is 21 equals to 7 3s are 21. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. చూసారా, మళ్ళీ నా ట్రిక్ వర్క్ అయింది. సో ఐఎమ్ షేరింగ్ ఎవ్రీ ట్రిక్ ఐ నో in solving NTSC paper. So hope everyone will follow my tricks, and if you have any own tricks, just comment in the comment box or type in the live chat. And I have forgotten to tell you friends, and I will give the
WhatsApp group link in the description. Please join in it. If you have any doubts, just ask me in the comments or in live chat, or if you want to ask me personally, then you can join in the WhatsApp group and ask me, and there my number will be, and my number is 6309188133. This is my number. This is my WhatsApp number. So I am giving another one. Minus 8 plus 6 divided by 576. So మీరు చూసుకున్నట్టయితే పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు లేదు. సో పెద్ద నెంబర్ పక్కన మీరు ఈక్వల్స్ టు పెట్టుకొని ఉండేలాంటి ఆప్షన్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ మైనస్ ఇంటూ ఈక్వల్స్ టు, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటూ ప్లస్, third option into equals to, and fourth option equals to minus plus. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను కదా పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు ఉండేలాంటివి పెట్టుకోమని. సో పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు ఉన్నవి మొత్తం ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో 2 ఆప్షన్స్ ఒకసారి చెక్ చేయండి ఏది ఆన్సర్ అవుతుందో. సారీ, ఎక్స్ట్రా జూమ్ అయింది. సో చెక్ ఇట్ అవుట్ ఫ్రెండ్స్. 12 minus 8 into 6 equals to 576. ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. చేస్తే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? BODM, ఫస్ట్ M చేయాలి. సో -8 into 6 చెక్ చేయండి. 6 into -8. Okay, 5 6 are 30. So 6 5 are 30, 6 6 are 36, 6 7 are 42. So -42. So 12 minus 42 equals to 576. సో మీరు సింపుల్గా చెప్పచ్చు అసలు అవ్వదు అని. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు. సో మనకు తెలిసిపోయింది ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు అని. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ట్రై చేయండి ఒకసారి. సెకండ్ ఆప్షన్ 12 into 8 into 6 అంతేనా, ఈక్వల్స్ టు 576. సారీ, మరీ చిన్నగా రాశాను, కొంచెం పెద్దగా రాస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో 12 into 8 into 6 ఈక్వల్స్ టు 576 అవుతుందా అవ్వదా చెక్ చేయండి. అన్ని ఇంటూసే కాబట్టి మీకు ఎలా కావస్తే అలా చేసుకోవచ్చు. 8 12s are 96 into 6. సో ఎంత అవుతుంది? 6 6 are 36 and 9 6 are 54. 54 plus 3 is 57. సో 576 equals to 576 వచ్చింది. సో ఆప్షన్ 3 is the correct answer. So friends, hope you understood. Option 3 is the correct answer. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే జస్ట్ మీరు నా ట్రిక్ని ఫాలో అవ్వండి, మీకు ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాకు కూడా ఆన్సర్ రాలేదు. సో లెట్స్ ట్రై, అందరం కలిసి ట్రై చేద్దాం. 304 plus 4 minus 76 divided by 4. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు? మైనస్ డివైడెడ్ బై ప్లస్. సెకండ్ ఆప్షన్ divided by equals to into. So third option equals to plus minus, and fourth option minus plus divided by. సో ఇందాక చెప్పినట్టే పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు వచ్చేటట్టు ఏమున్నాయి? థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంది. సో ఫస్ట్ మనం థర్డ్ ఆప్షన్ చెక్ చేద్దాం ఆన్సర్ అవుతుందో అవదో. సో 304 ఈక్వల్స్ టు 4 plus 76 minus 4. సో అయిందా? ఆన్సర్ వచ్చిందా? నేను మీకు చెప్పాను కదా ఇందాక, ఈ ట్రిక్ అన్నిటికీ కాదు, మ్యాక్సిమం 99.9% అన్ని సమ్స్కి వర్క్ అవుతుంది. బట్
0.1% మాత్రం చెప్పలేము అన్నాం కదా. ఆ 0.1% సమ్స్లో ఇలాంటి ఈ సమ్ ఒకటి. సో ఈ ట్రిక్ చూసుకోండి, అయిందా? 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే 4 - 4 0. సో 304 = 76 అవుతుందా? అవ్వదు. సో ఇలాంటి చోట ట్రిక్స్ ఫెయిల్ అవుతాయి. ఇందాక చెప్పాను కదా నేను మీకు ఆల్రెడీ, 99.9% సక్సెస్ అవుతుంది, ఇంకా 0.1% అవ్వదు అని. అలాంటి 0.1%లో ఈ సమ్ ఒకటి. సో ఓకే, మనకు తెలిసిపోయింది ఈ ఆప్షన్ కాదు. సో ఇలాంటప్పుడే ఈ ఆప్షన్ కాకపోతే మిడిల్లో =2 ఉన్నది నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే ప్రతిసారి అవుతుందని కాదు, మ్యాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ట్రై చేయండి, మధ్యలో =2 ఉన్నది ట్రై చేయండి. సో మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ 304 అనేది 4తో డివిజిబుల్ అవుతుందా అవ్వదా? అవుతుంది, ఎందుకంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ రియల్ నెంబర్స్ చాప్టర్లో మీకు డివిజిబిలిటీ రూల్స్ చెప్పాను. దాన్ని బట్టి చూసుకుంటే సింపుల్గా చెప్పచ్చు 304 అనేది 4తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో ఒకసారి మనం సెకండ్ ఆప్షన్ ట్రై చేసేద్దాం. 304 డివైడెడ్ బై 4 = 76 × 4. సో 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28. సో 24, 4 × 6 = 24. సో 76 = 76 × 4 అవుతుందా? అవ్వదు. సో సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా కాదు. సో ఏం చేద్దాం? సో ఏది ఆన్సర్ కాదు. సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? సో క్వశ్చన్ రాంగ్, అంతే. క్వశ్చన్ రాంగ్, ఎందుకంటే ఈ 2 ఆప్షన్స్ ట్రై చేయొచ్చు కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఎందుకు ట్రై చేస్తాం? =2 ఉంటే అప్పుడు మనం చేసింది కరెక్టా కాదో మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఓకే, =2 ఉంటే LHS = RHS చేస్తే అప్పుడు ఓకే మనం చేసిన సమ్ కరెక్ట్ అనుకోవచ్చు. కానీ ఈ 2 ఆప్షన్స్లో అసలు =2 సింబలే లేదు. సో జస్ట్ క్వశ్చన్ రాంగ్ ఆర్ ఆప్షన్ రాంగ్. నేను ఇది మీకు NMMS 2018 పేపర్ అనుకుంటా, ఆ పేపర్లోంచి నేను మీకు సమ్స్ ఇస్తున్నాను. సో ఆ పేపర్లో ఇది మేబీ వాళ్ళు మార్క్ ఇచ్చేసి ఉంటారు. సో నెక్స్ట్ సమ్. (54 - 5 + 27 divided by 10). So first option =+ -, second option minus divided by plus, third option into = into, fourth option divided by plus into. సో నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టే పెద్ద నెంబర్ పక్కన =2 ఉన్నవి ఏమున్నాయి ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇది ఉంది. సో ఇది ఒకసారి చెక్ చేయండి, ఇది అవుతుందో అవ్వదో. మ్యాక్సిమం అవ్వకపోవచ్చు, జస్ట్ ట్రై చేద్దాం ఒకసారి. సో 54 = 5 + 55 = 5 + 27 - 10 అవుతుందా? నో, హార్డ్లీ నో మీరు చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే 54 = సో 27 - 1 అంటే 22 అవుతుంది. సో ఇందాక చెప్పాను కదా 0.1% సమ్స్లో ఇది ఒక సమ్. సో ఇది ఆన్సర్ కాదు. అయితే ఇది ఆన్సర్ కాకపోతే నేను మీకు ఇంకోటి చెప్పాను, మిడిల్లో =2 వచ్చి ఆన్సర్ అవుతుంది అని. సో ఇది కూడా చెక్ చేయండి ఒకసారి. మిడిల్లో =2 వచ్చేది ఇది ఒక్కటే కదా. సో ఇది ఒకసారి చెక్ చేయండి. 54 × 5 = 27 × 10. 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25 + 2 27. 270 = 27 × 10 is 270. సో ఆప్షన్ 3 is the correct answer. సింపుల్. ఒకవేళ అది కాకపోతే వెంటనే ఈ ట్రిక్ వచ్చేయండి, మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది గ్యారంటీ.
So another sum, 30 divided by 3 plus 9 minus 3. So first sum equals to plus minus, and second sum minus divided by plus, third sum plus minus into, and fourth sum minus equals to into. సో చెక్ చేయండి. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు ఉండవు ఏమున్నాయి ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇది ఒకటి ఉంది. సో ఇది ఒకసారి చెక్ చేయండి. 30 ఈక్వల్స్ టు 3 ప్లస్ 9 మైనస్ 3 అవుతుందా? అవ్వదు. ఎందుకంటే 9 ప్లస్ 3 ఎంత? 12. సో 12 మైనస్ 3 ఏముంది? 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 9 వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు. నేను మీకు ఏం చెప్పాను, ఒకవేళ ఆ ట్రిక్ వర్క్ అవ్వకపోతే సింపుల్గా ఈ ట్రిక్కి మారిపోమన్నాను. ఏంటి, మిడిల్లో ఈక్వల్స్ టు వచ్చే ట్రిక్ ఏమన్నా చూసుకోండి. ఇది ఉంది. సో ఇది కూడా ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. 30 మైనస్ 3 ఈక్వల్స్ టు 9 ఇంటూ 3. 30 మైనస్ 3 ఎంత? 27 ఈక్వల్స్ 9 3 సార్ 27. సో ఆప్షన్ 4 ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నేను చెప్పిన పాయింట్ 1లో ఇలాంటిది ఇంకో సమ్, ఇది ఇంకో సమ్ అన్నమాట. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. And if you have any doubts, ask me in the comments or in live chat, or join in the WhatsApp group, and WhatsApp group link will be given in the description. And thank you.